नमस्कार दर्शक बंधु आपण मैंने देखुंत ओडिशा न्यूज एक्सट्रा आज भिडियो रे आमे आपंपाई नहीं आसीछु ओडिशार सबुठु नुआ खबर ब्रेकिंग न्यूज राजनीति और जिलार गुरुत्वपूर्ण अपडेट। तेणु भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु एवं जदि आपण ओडिशार प्रतिदिन सत्य और ताजा खबर सबुठु प्रथमे पाइबाकू चाहूँगी तेबे आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु। तेबे चलतु आरंभ करबा आजिर खबर उपरे। आजिर प्रथम खबर पश्चिमबंग रे तृणमूल सरकार पराजय परे मुह खोलिछंती लियोनेल मेसी गोड टूर रो आयोजक शतद्रु तोदो। से कहते जे 2025 डिसेम्बर रे मेसी को सल्टलेक स्टेडियम कार्यक्रम समय तृणमूल सरकार मंत्री और कार्य माने विशृंखला सृष्टि करथिले किंतु तांको जेल पठा जायथिला। परवर्ती खबर ग्रीष्म दिन तापमात्रा बढ़िबा सहित जंगल और अणजंगल जमी निया लगे नीतिदिनिया हेलाणी। एही क्रम रे जिले रे 3 बनखंड यथा राउरकेला सुंदरगढ़ और बनाई बनखंड अधीनस्थ विभिन्न स्थान रे निया लगिबा घटना एवं एक बड़ समस्या पलटि। अवश्य निया लगिबा पछर एकाधिक मनुष्यकृत कारण गुड़िक रही। केवल गत वर्ष पर जिले में 390टी स्थान निया लगी एथिरे 3,48,000.48 हेक्टर जमी क्षयक्षति होइथिबा जଣାपड़ी। परवर्ती खबर भद्रकर आरडी छक निकटर एक गोमांस बोझेई कार को भांगिले उत्त्यक्त लोक घटना घटी। ग्रामांचल थाना निकट आरडी छक निकटरे भद्रक ग्रामांचल थाना निकट आरडी छक निकटरे गोमांस बोझेई कार को भांगिले लोक घटनास्थल रे ग्रामांचल पुलिस पहुंची मांस बोझेई कार को जबत कर घटनार तदंत आरंभ करिछि। गोमांस बोझेई कारटी धमनगरु भद्रक अभिमुखे आसुथिबा बेले पीछा करथिले गो सेवक माने। परवर्ती खबर एक गड़छड़ा दंता अनुगुल सहर रे पशि उत्पात करिछि। एहाकू घौडाइबा समय हाथी आक्रमण रे आहत होइछन्ति जणे फरेस्टर। तांको हाथ भांगिथिला बेले छाती रे भी आघात लागिछि। सहर भितर दंता बुलिबा परे सहरवासी भयभीत होई पड़िछन्ति। सन्ध्यारे सहर उपकंठ रे हाथी बुलाबुली करुथिबारु लोके घरु बाहरिबाकू डरिलेଣି। परवर्ती खबर मध्यप्राच्य युद्ध को नहीं विश्व बजार रे तैल संकट देखा थिबा बेले भारत रे पेट्रोल और डीजेल दर बढ़िबा आशंका करा जाउछि। पश्चिम एशिया संकट लगी रही पेट्रोलियम सामग्री गुड़िकर विवेक संबत व्यवहार करबा वर्तमान समय आवश्यकता बोली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार कहिछन्ति। तेलंगाना रे 9,400 कोटी टंका व्यय रे विकास प्रकल्प गुड़िकर भर्चुआली शिलान्यास अवसर उद्बोधन दे प्रधानमंत्री कहिछन्ति आमदानी हेउथिबा पेट्रोलियम सामग्री को केवल आवश्यक अनुसार व्यवहार हेबा उचित। यह केवल विदेशी मुद्रा संचय करिबो नाही युद्ध जनित प्रतिकूल प्रभाव को ह्रास करिबो। परवर्ती खबर तमिलनाडु राजनीति रे एक नूतन युगर आरंभ होइछि। नुआ मुख्यमंत्री भावे रविवार तालिलोगा भेट्री काजागम टीवी के सभापति थलापति विजय शपथ ग्रहण करिछन्ति। प्राय 60 वर्ष मध्य एही दक्षिण राज्य को प्रथम अण डीएमके और अण एआईएडीएमके सरकार मिली। 51 वर्षीय विजय चेन्नईर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम रे शपथ ग्रहण करथिले। राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर विजय और अन्य मंत्री मानक शपथ पाठ करा जायथिले। शपथ समारोह रे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी विजय पितामाता एस.ए. चंद्रशेखर और शोभा एवं अभिनेत्री त्रिशा उपस्थित थिले। परवर्ती खबर पश्चिम एशिया रे संकट परिप्रेक्षी रे देश रे
ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଉତ୍ପାଦ ଯଥା ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ ବ୍ୟବହାରରେ ସଂଯମତା ଅବଲମ୍ବନ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ପ୍ରାୟ 9,400 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ ଏବଂ ଶିଳାନ୍ୟାସ ସମୟରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ଆମଦାନୀ ହେଉଥିବା ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା କେବଳ ଦେଶର ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା ସଞ୍ଚୟ ହେବ ନାହିଁ, ଏଥିସହିତ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ କମିଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ରବିବାର ଦିନ ସେମି ଓ ଫାଇନାଲ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ସହ ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ ସାସ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପୁରୁଣା କ୍ରୀଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ପରିସରରେ ଥିବା ସାସ୍ କୋର୍ଟରେ 2 ଦିନ ଧରି ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସ୍କ୍ୱାସ୍ ରାକେଟ୍ ଫେଡେରେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅନୁମୋଦିତ ସଂସ୍ଥା ଓଡ଼ିଶା ସ୍କ୍ୱାସ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଏହାର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲା। ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ 2ଟି ବର୍ଗରେ ଚମ୍ପିୟନ ହୋଇ ମେହୁଲ ରାଠୋର ଡବଲ ଟ୍ରଫି ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ IPL 2024ର 54ତମ ମ୍ୟାଚ୍ ରୋମାଞ୍ଚକର ହୋଇଛି। ଶେଷ ବଲ୍ରେ ବେଙ୍ଗଲୋର 2 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରି ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଛି। ବେଙ୍ଗଲୋରକୁ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବା ପାଇଁ 167 ରନ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦଳର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବ୍ୟାଟିଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ବେଙ୍ଗଲୋର 20 ଓଭରରେ 8ଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ଆବଶ୍ୟକ ରନ୍ ହାସଲ କରିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର 7 ରନ୍ ଏବଂ ରସିକ ସାଲମ ଡାର 3 ରନ୍ ଅପରାଜିତ ଫେରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ବେଙ୍ଗଲୋର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ରବିବାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସେଠାରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସ୍ଥାନରୁ 3 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଏକ ଫୁଟପାଥରେ 2ଟି ଜିଲେଟିନ୍ ଷ୍ଟିକ୍ ମିଳିଛି। ବିସ୍ଫୋରକ ତିଆରିରେ ଜିଲେଟିନ୍ ଷ୍ଟିକ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିକଟରେ ଜିଲେଟିନ୍ ଷ୍ଟିକ୍ ମିଳିବା ପରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ TMC ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିପୁଳ ପରାଜୟ ବରଣ କରିବା ପରେ ଦଳ ଭିତରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଓ ତାଙ୍କ ପୁତୁରା ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀ ତୀବ୍ର ବିରୋଧର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଦଳର କେତେକ କର୍ମୀ ଓ ମୁଖପାତ୍ରଙ୍କ ବିରୋଧ ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ TMCରୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଛି। ନିର୍ବାଚନରେ ପରାଜୟ ପରେ ଦଳ ବିରୋଧୀ ମନ୍ତବ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଶନିବାର TMC ଏହାର 3 ଜଣ ମୁଖପାତ୍ରଙ୍କୁ 6 ବର୍ଷ ପାଇଁ ନିଲମ୍ବନ କରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। କେରଳ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିପୁଳ ବିଜୟ ସତ୍ତ୍ୱେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚୟନକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କୋନ୍ଦଳ ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହି ସଂକଟର ସମାଧାନ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡଗେ ଦିଲ୍ଲୀ ବାସଭବନରେ ଏକ 3 ଖଣ୍ଡିଆ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଏଣିକି ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ 9ଟା ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଥାନାରେ ବିବ୍ରି ପରେଡ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବୋଲି DGP IB ଖୁରାନିଆ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଠିକ୍ରେ ଓ ନିୟୋଜିତ ବିବ୍ରିକୁ ମନିଟରିଂ କରିବାକୁ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। କୌଣସି ଥାନାକୁ ଅନିୟମିତତାର ଅଭିଯୋଗ ବା ଅବହେଳାର ପ୍ରମାଣ ମିଳିଲେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ IPL 2024ର 54ତମ ମ୍ୟାଚ୍ ରାୟପୁରସ୍ଥିତ ଶହୀଦ ବୀର ନାରାୟଣ ସିଂହ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଉଛି। ଏହି ମୁକାବିଲାରେ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବେଙ୍ଗଲୋର ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି। ବେଙ୍ଗଲୋର ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଟସ୍ ଜିଣି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା।
ଫଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ୟାଦବଙ୍କ ଟିମ୍ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲା ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 20 ଓଭରରେ 7ଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 166 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି ବାଙ୍ଗାଲୋର। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବା ପାଇଁ 167 ରନ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜଧାନୀରେ ଅପରାଧ ଓ ଅପରାଧୀଙ୍କ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ପୁଲିସ ଓ ଆଇନକୁ ବେଖାତିର କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ଘଟଣାକ୍ରମେ ରବିବାର ନାର୍କୋଟିକ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବ୍ୟୁରୋ ଏନ୍ସିବି ଓ ପୁଲିସକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ଗଞ୍ଜେଇ ମାଫିଆ ବେଶ କିଛି ସମୟ ରାଜଧାନୀରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଢାଞ୍ଚାରେ ବେଶ କିଛି ଘଣ୍ଟା ଛକାପଞ୍ଚା ପରେ ପୁଲିସ ଓ ଏନ୍ସିବି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି 3 ଜଣ ଗଞ୍ଜେଇ